पंजाब हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। पंचकूला किसानों ते पुलिस के विचाले जबरदस्त झड़प। किसानों ने ट्रैक्टर के नाल बैरीकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस वाले ते किसान होए जख्मी। रेलवे ट्रैक ते धरना देने वाले किसानों ते दर्ज केस वापस करवाने के लिए सरकार ने चुकिया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री चन्नी ने रेलवे के चेयरमैन नूं लिखी चिट्ठी, केस फौरन वापस लैण की की अपील। खेती कानूनों ते प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों ते वड्डा हमला, बोले राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहे ने विरोधी। पहला खेती कानूनों की खुद करते सन वकालत, हुण लै गए ने यू टर्न। सीनियर कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला का कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा ते तिखा इल्जाम, कहा विधायकों का भरोसा गवा चुके सन कैप्टन। 78 विधायकों ने लिख के दिता कि कैप्टन नूं बदल दो। अस्तीफे के रेड़के के विचाले नवजोत सिंह सिद्धू का एक होर ट्वीट, बोले औदा होवे जां ना, मैं राहुल ते प्रियंका दे नाल नकारात्मक ताकतां करनगियां हराउण दी कोशिश, पर मैं पॉजिटिव एनर्जी नाल पंजाब लई करदा रहांगा काम। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करांगे एक बड़ी खबर दे नाल ते इस पूरे मामले दे उत्ते जो एजी अते डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके विवाद खड़ा होया उस दे उत्ते अज असीं गल करांगे इस खास पेशकश दे विच। मैं शुरुआत कुछ तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं क्योंकि तस्वीरां बहुत कुछ बयान करदियां ने ते दूजे पासे नियुक्तियां नूं लैके जो विवाद है उस दे उत्ते बहुत सारे सवाल भी चुके जा रहे हैं। कुछ तस्वीरां दे नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। दरअसल पंजाब दे विच निजाम बदलिया, यानी कि मुख्यमंत्री बदले, कैबिनेट बदल चुकी है ते इस विचाले एजी डीजीपी वड्डे अधिकारी सब बदले गए ने, पर एडवोकेट जनरल अते डीजीपी पंजाब की नियुक्ति नूं लैके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे वल्लों चार्ज संभालण तो बाद ये नियुक्तियां कीतियां गईयां ते इस दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने तिखे शब्दी हमले भी किए ते सवाल भी चुके, खास तौर पर डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके। खैर डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके सरकार कुछ ज्यादा बोलण नूं तैयार नहीं, पर दूजे पासे एजी की नियुक्ति के विचाले मुख्यमंत्री ने जरूर बयान दे दिता सी आके कि असीं एक प्रोसीक्यूटर की भाल कर रहे हैं जिस दे वल्लों जिहड़े मेन केसिस ने उन्हां दी पैरवी की जाएगी। पूरा विवाद भी तुहानूं समझाते रहांगे ते इस दे नाल नाल ये भी तुहानूं दस्सांगे कि आखिर हुण इस पूरे मामले च हो की रहा है। खैर एजी नूं लैके सिद्धू दे सवाल सी, एजी ते डीजीपी नूं बदलिया तां नहीं गया, पर एक वकील होर लगा दिते गए, स्पैशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर लगाए गए RS बैंस ते बैंस होरां दी नियुक्ति नूं लैके भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। खैर हुण सवाल यही है कि आखिर इन नवे तो नवे विवाद खड़े हो रहे हैं, इंसाफ कदों ते किवें मिलेगा। हुण सवाल यह भी है कि जिहड़े वकील ने बहुत सीनियर जिन्हां नूं लगाया जांदा है एजी या वड्डियां जिम्मेवारियां दित्तियां जांदियां ने, उन्होंने अपने वकील के करियर के तौर के उत्ते बहुत सारे केसिस नूं हैंडल किया हुंदा है ताकि वाकई हर वकील के उत्ते सवाल चुकिया जाए। जे हर वकील ते सवाल चुकिया जाएगा तो इंसाफ किवें मिलेगा, या इंसाफ लई किस नूं अपॉइंट किया जाएगा, या कहिए कि भरोसा फिर किस दे उत्ते किया जाए, उस दे उत्ते भी सवाल है। आज चर्चा इस मुद्दे उत्ते। एजी ते डीजीपी की नियुक्ति नूं लैके पहले ही सवाल सी, हुण RS बैंस की नियुक्ति हुई है उसनूं लैके नवां विवाद भी है। ते कौन विवाद या कहिए कि कौन सवाल चुक रहे तुहानूं सुणवाने आ। एक सीनियर वकील ने उन्हां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं, गुरविंदर सिंह संधू ते नाल ही कुंवर विजय प्रताप सिंह वल्लों। हुण आम आदमी पार्टी शामिल हो चुके हैं, SIT के साबका मैंबर ने जो कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही सी, की कुछ कह रहे हैं वो तुहानूं सुणवाने। सरदार बयान सिंह वासदी CM ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਿਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ उस वेले का CM, उस वेले की सरकार, उस वेले की पुलिस, दे आर ह्यूमन राइट्स वायोलेटर। इन्हों ने बहुत बंदियां फेक एनकाउंटर्स दे विच मारिया, इन्हों ने बहुत बंदियां रेडिकेट किया। सो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है हुण कांग्रेस गवर्नमेंट नूं भी की आपां किहनूं अंडरमाइन कर रहे हैं उरे,
ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡੇਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਕਾ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਬੋਲਦੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਲਾਡੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆਖਿਰ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲ ਕੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਲਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਹੋਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਲੈਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ SLP ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SLP ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਅ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਬਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ। ਜਸਟਿਸ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਟੋਟਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਣਗੇ ਹੀ ਟੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਹੋਈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਜਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਵਰਡ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਟੰਗਣਾ? ਫਿਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਆ ਬਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਲਾਡੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਜੋ ਦੀ ਸੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, 15-20 ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ
ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਉਹਦੀ ਘੋਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ 4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੱਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ APS ਦਿਓਲ ਹੋਣ ਜਾਂ RS ਬੈਂਸ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਟਾਈਮ ਆਫ देयर ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ RS ਬੈਂਸ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ FIR 192 14/10/2015 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 60 ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ, ਉਹ FIR ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈ ਪਰ ਚਲੋ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 129 7/8/2018 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ 9/4/21 ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ MLAs ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਜੀ CM ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਡਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੈਜਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਰੁਕੀ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ? ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟੇਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਵੇ। ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਏਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਦਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।